எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த 2வது எபிசோட் ஆஃப் ருசித்து பாருங்கள்ல உங்களை எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். நேத்திக்கு பார்த்தா நம்ம ஜெனிசிஸ் ஆரம்பித்தோம். முதல் அதிகாரத்தில் முதல் 2 வசனங்களை நம்ம பார்த்தோம். அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு அதை தொடர்ந்து மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ ஜெனிசிஸ் சாப்டர் 1 verse 3 இருந்து நான் வாசிக்கிறேன். Then God said, "Let there be light," and there was light. And God saw that the light was good. Then he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness night. And evening passed, and morning came, marking the first day. Then God said, "Let there be a space between the waters, to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." And that is what happened. God made this space to separate waters of the earth from the waters of the heaven, and God called the space sky. And evening passed, and morning came, marking the second day. Then God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." And that it what happened. God called the dry ground land, and the waters sea. And God saw that it was good. Then God said, "Let the land sprout with vegetation, every sort of seed bearing plant, and trees that grow seed bearing fruit. These seeds will then produce the kinds of plants and trees from which they came." And that is what happened. The land produced vegetation, all sorts of seed bearing plants, and trees with seed bearing fruit. Their seeds produced plants and trees of same kind, and God saw that it was good. And evening passed, and morning came, marking the third day. Then God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from night. Let them be signs to mark seasons, days, and years. Let these lights in the skies shine down on earth." And that is what happened. God made 2 great lights, the larger one to govern the day, and the smaller one to govern the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth, to govern the day and night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. And evening passed, and morning came, marking the fourth day. Then God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." So God created great sea creatures and every living thing that scurries and swarms in the water, and every sort of bird, each producing offspring of the same kind. And God saw that it was good. Then God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply. Let the fish fill the seas, and let the birds multiply on the earth." And evening passed, and morning came, marking the fifth day. Then God said, "Let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind, livestock, small animals that scurry along the ground, and wild animals." And that is what happened. God made all sorts of wild animals, livestock, and small animals, each able to produce offspring of the same kind. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make human beings in our image, to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground." So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground."
Then God said, "Look, I have given you every seed bearing plant throughout the earth and all the fruit trees for your food. And I have given every green plant as food for all the wild animals, the birds in the sky, the small animals that scurry along the ground, everything that has life." And that is what happened. Then God looked over all he made, and he saw that it was very good. And evening passed, and morning came, marking the sixth day. எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் இங்க வந்து இப்ப ஜெனிசிஸை பார்க்க போறேன் அப்படின்ட்டு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா உங்க மைண்ட்ல என்ன இருந்திருக்கும்? உங் இந்த காலத்துல எல்லாருமே நம்ம நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம், நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கிற இந்த டைம்ல, அதே மாதிரி இன்டர்நெட்டும் எல்லா நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸும் அவைலபிளான இந்த டைம்ல நம்மளுடைய கேள்விகள் என்னவா இருக்கும்? உண்மையிலேயே இப்படிதான் இந்த உலகம் தோன்றுச்சா? இந்த பிக் பேங்குன்னெலாம் சொல்றாங்களே, டார்வினியன் எவல்யூஷன் சொல்றாங்களே, அதுல இருக்கிற உண்மைகளை இந்த பைபிள் பேசுதா? இந்த மாதிரியான கேள்விகள் தான். ஆனா பைபிள் ஒரு சயின்டிஃபிக் தீசிஸா இது எழுதப்படலை. இது எழுதப்பட்டது யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இது யாருக்காக எழுதப்பட்டது, எப்போ எழுதப்பட்டதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் நமக்கு இந்த பார்ட் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிற அந்த ஒரு பக்குவம் நமக்கு வரும். இப்போ இந்த ஜெனசிஸ் எழுதுனது இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட இந்த நூல். இது எங்க எழுதப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப இருக்கிற சைனாய் பாலைவனம் அங்க எழுதப்பட்டது. இது யாருக்காக எழுதப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்றைக்கு ஒரு 400 வருடங்களுக்கு மேலாக அடிமைகளா ஈஜிப்ட்ல இருந்து அங்க இருந்து கடவுளுடைய செயலால மீட்கப்பட்டு அங்கிருந்து ஓடி வந்து இப்ப சைனாய் பெனின்சுலாங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கிற அந்த முதல் 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 இஸ்ரேல் மக்களுக்காக எழுதப்பட்டது. இதை எழுதினவர் மோசஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லிட்ரேச்சர் சயின்டிஸ்ட், ஹிஸ்டோரியன்ஸ் இவங்களுடைய கருத்து. இந்த சைனாய் பெனின்சுலா எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனா இதுதான் ஈஜிப்ட். இப்ப இருக்கிற ஈஜிப்ட். இங்க பக்கத்துல இஸ்ரேல் இருக்கு. இந்த ஈஜிப்டுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நடுவுல இருக்கிற இந்த பெனின்சுலா, இதுதான் இந்த சைனாய் பெனின்சுலா. இப்ப இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பாலைவனமான இடம். இதுல பார்த்தாலே தெரியுது, இதுல எங்கேயுமே பச்சையே கிடையாது. பாருங்க, ஃபுல்லா பாலைவனம். அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் இந்த புத்தகத்தை எழுதுறாங்க. அப்ப இதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ண பிக்சர் இருக்கு. இங்க ஈஜிப்ட் இருக்கு, இங்க இஸ்ரேல் இருக்கு. இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல கனெக்டிங் இதுல இருக்கிற அந்த சைனாய் பெனின்சுலா. சைனாய் பெனின்சுலா. இப்ப இது ஏன் அவசியமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் 400 வருடங்களா எகிப்திய மன்னருக்கு அடியில அடிமைகளாக இருந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்குன்னு எந்த ஒரு உரிமையும் கிடையாது, வேற எந்த ஒரு ரைட்ஸோ இல்லை ப்ரொடெக்ஷனோ எதுவுமே கிடையாது. அப்படி அடிமைகளாக இருக்கிற அந்த மக்களை மீட்டெடுத்து அவங்க அந்த ஈஜிப்ட், அது எவ்வளோ பெரிய சிவிலைசேஷன், அங்க இருக்கிற ஆளுகளுடைய அந்த மன்னர்களுடைய சக்தி என்ன, அவர்களுடைய மிலிட்ரி பவர் என்ன, அவங்கள எதிர்த்து போராடி அங்கிருந்து தப்பிச்சு இப்ப அவங்க கிட்ட இருந்து மாறி சைனாய் பெனின்சுலால வந்து இருக்கிறாங்க. இதுக்கு இந்த பக்கம் போனா இனி அடுத்து இங்க அரேபியன் பெனின்சுலா, அதுக்கு ஒரு கடல் இருக்கு, அதுக்கு இந்த பக்கம் அரேபியன் பெனின்சுலா, அதுவுமே வந்து ஒரு பெரிய வைல்டர்னஸ் தான், டெசர்ட். அதுக்கு மேல போனீங்கன்னா கானானுங்கிற தேசம், அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற தேசம் மோவாபைட்ஸ், ஆமனைட்ஸ்னு மற்ற தேசங்கள்.
அவர்களும் ஒரு தேசமாக இருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கும் ஒரு ராஜா இருக்குது, ஒரு சிட்டி இருக்குது. அந்த சிட்டில அவங்களுக்கும் நிறைய மிலிட்டரி பவர் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப இவங்க எங்க போவாங்க? இவங்க மாட்டிட்டு இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா, ஒரு எந்த விஷயமுமே இல்லாத ஒரு பாலைவனத்துல மாட்டிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். இதுல சில பேர் திரும்பவும் நம்ம அந்த ஈஜிப்டுக்கே போய் அவங்க கிட்ட அடிமையாவே இருந்துருவோமா அப்படின்னு யோசிக்கிற நிலைமையில கூட தள்ளப்பட்டிருக்காங்க. அவங்களுடைய சைக்காலஜி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். யாரு வந்து நம்மள நம்மள வந்து புடிச்சிட்டு போயிடுவாங்களோ, இந்த 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 நாடுகள்ல இருக்கிற யாரு நம்ம இங்க இருக்கிறது தெரிஞ்சாலுமே அது நமக்கு ஆபத்து தானே. அப்படி இருந்தவங்க இவங்க அடிமைகளாக இருந்து தப்பிச்சு வந்தவங்க. அப்ப இவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்கும்? இவங்களால அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியுமா? இல்ல மருத்துவம் பார்க்க முடியுமா? இல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரியுமா? ஆர்ட் தெரியுமா? லிட்ரேச்சர் தெரியுமா? என்ன தெரியும்? எதுவுமே இல்லை. இவங்க அந்த நாடுகளுடைய கட்டுக்கதைகளை மட்டும் கேட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மக்களுக்கு தான் கடவுள் தன்னை வெளிப்படுத்துறாரு. அப்ப இவங்க எப்படி இவ்வளவு அடிமைகளாக இப்படி இருந்த மக்கள், எந்த ஒரு அறிவும் இல்லாம ஸ்கில்லும் இல்லாம இருந்த மக்கள் எப்படி ஈஜிப்ட் போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய பலமான சிவிலைசேஷனை எதிர்த்தாங்க? இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பிரமிடு எல்லாத்தையும் கட்டி இருக்கிறாங்கன்னு இப்ப வரலாற்று ஆய்வினர் சொல்றாங்க. அப்ப 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரமிடு அவன் கட்டியிருக்கான்னா அவனுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் நாலேஜ் அண்ட் டெக்னாலஜி எவ்வளவு இருந்திருக்கும். அவன் எவ்வளவு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சியலான ஒரு சிவிலைசேஷனா இருந்திருப்பான், ஒரு கிங்டமா இருந்திருப்பான். அவனை எதிர்க்கிறது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம். அப்ப அங்க என்ன நடந்திருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் ஒரு 10 வாதைகளை உண்டு பண்ணி அந்த வாதைகள் மூலமா அந்த எகிப்திய மன்னரையும் அவனுடைய எல்லாவற்றையும் அடக்கி அங்க இருந்து இவர்களை காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்காரு. இது வந்து இட் இஸ் அ சூப்பர் நேச்சுரல் ஈவெண்ட். அது ஒரு நார்மலான ஈவெண்ட்டே கிடையாது, ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஈவெண்ட். இதற்கான வரலாற்று எவிடன்சஸும் இருக்கு. அந்த எவிடன்சஸை பத்தி இன்னும் அதிகமா அந்தந்த பகுதிகளில் அந்த கதைகளுக்குள்ளார வரும்போது நம்ம படிப்போம். இப்ப இந்த ஒரு மனநிலையில, இந்த ஒரு பயத்திலையும் இதுலயும் இருக்கிற இந்த மக்கள், இவங்களுக்காக எழுதப்பட்டதுதான் இந்த புக். அப்ப இங்க வந்துட்டு கரெக்டா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உருவாக்குனேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சிங்குலாரிட்டி வந்துச்சு. அந்த சிங்குலாரிட்டியில ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துச்சு. அப்புறம் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ்னால வெடிச்சோன்னு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. இந்த கணக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. அந்த காலத்துல இவ்வளவு அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருந்தா கூட அவங்களுடைய சயின்டிபிக் நாலேஜ் இந்த காலத்துக்கு நம்ம இப்ப கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மி தானே. அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தான் ஒரு வேளை அந்த கடல்ல வெளியா போய்கிட்டே இருந்தோம்னா எட்ஜ் ஆஃப் த எர்த் வந்து நம்ம கீழே விழுந்துருவோம், அதுக்கு அந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த டைம் தான். அஸ்ட்ராலஜி எல்லாம் பார்க்க சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் இருக்குன்னு எல்லாம் தெரியும். பட் அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. ஆனா அவங்களுடைய ரிசோர்சஸ், அவங்க நிலைமைக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான ஒரு சிவிலைசேஷனா தான் இருந்திருக்காங்க. அது அந்த டைமுக்கு உண்டான அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் அதை நம்ம பார்த்தா மார்வல்ல தான் பண்ணணும். ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் அது. ஸோ இப்படியெல்லாம் இருக்கிற பட்சத்துல இந்த மக்கள், இவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலான வார்த்தையாக தான் இந்த ஜெனசிஸ், இந்த புத்தகம் வருது. என்ன ஆச்சுன்னா, உன்னைய இந்த வாதைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க மேல போட்டு உன்னைய ப்ரொடெக்ட் பண்ணி இங்க கூட்டிட்டு வந்த நம்மளுடைய கடவுளை பத்தின ஒரு விளக்க உரை. இப்ப முதல் 2 வசனங்கள்ல நேத்திக்கு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தோம். கடவுள் என்றென்றைக்கும் ஹி வாஸ் எக்ஸிஸ்டிங். அவருக்கு ஒரு தொடக்கமோ முடிவோ இல்லை. அவர் தான் இந்த உலக பிரபஞ்சத்தை அத்தனையும் படைச்சாரு. ஹி கிரியேட்டட் ஹெவன்ஸ் அண்ட் எர்த். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம்லெஸ்ஸாக இருக்கிற இந்த மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து ஒரு பறவை தன்னுடைய குஞ்சுகளை காக்கிற மாதிரி அவர் தன்னுடைய கிரியேஷன் மேலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும். இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆறுதலான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அங்கே இருக்கிற அந்த மக்களுக்கு. உன்னை எங்க எஜிப்ட்ல இருந்து காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த கடவுள் இப்படிப்பட்ட வல்லமையை கொண்டவர் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த மெசேஜ். இதுதான் இத இந்த நோக்கத்தோட தான் இந்த புத்தகம் எழுதப்படுகிறது. இப்ப அடுத்து நம்ம இன்னைக்கு படிச்ச எல்லா வாக்கியத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுலயும் இதே விஷயங்கள் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க. இதுல இருக்கிற சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ் நம்ம பார்க்கறத விட இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் இதுதான்.
இதனால இந்த மக்கள் இது கடவுள் கடவுளை பத்தி இந்த மக்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு பார்க்கிறது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 3வது வெர்ஸ் பாருங்க, தென் காட் செட். அடுத்து 6வது வெர்ஸ் பாருங்க, திரும்பவும் தென் காட் செட். செட்னா என்ன, சும்மா சொல்றாரு, வார்த்தைகளால சொல்றாரு. அடுத்து 9வது வெர்ஸ் பாருங்க, தென் காட் செட். அடுத்த 14வது வெர்ஸை பாருங்க, காட் செட். அடுத்து 20வது வெர்ஸை பாருங்க, காட் செட். 24ல பாருங்க காட் செட். 26ல பாருங்க காட் செட். அப்ப இந்த கடவுள் எப்பேற்பட்ட வல்லமையை கொண்டவர்னா, சும்மா வார்த்தைகளால சொன்னாலே போதும் அந்த விஷயம் நடந்துடுது. அவ்வளவு பெரிய வல்லமை. சும்மா சொல்றாரு லைட் வருது, சும்மா சொல்றாரு தண்ணி வருது, சும்மா சொல்றாரு நிலமும் தண்ணியும் பெயர்ந்து போகுது, சும்மா சொல்றாரு செடி கொடி மரங்கள் எல்லாம் வருது, அவர் சொல்றாரு எல்லா மிருகங்களும் வருது, அதுக்கப்புறம் இது வானத்துல அந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் வருது, அப்புறம் மனிதன் வரான். அப்ப எப்பேற்பட்ட கடவுள், எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான கடவுள்னு பாருங்க. அடுத்து என்னன்னா, இந்த குட்ங்கிற வார்த்தை நிறைய இடத்துல இருந்து வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ஸ் 4 பாருங்க, அண்ட் காட் saw that the light was good. அவர் படைத்த விஷயத்த அப்சர்வ் பண்ணி அது நல்லதுன்னு சொல்றாரு. அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா 10வது வருஷ பாருங்க, காட் கால் த ட்ரை கிரவுண்ட் லேண்ட் அண்ட் த வாட்டர் சி அண்ட் காட் saw that it was good. அப்ப இவர் படைக்கிறாரு, அந்த படைப்பு நல்லதாக இருக்கிறது. அடுத்து அதே மாதிரி 12வது வருஷம் பாருங்க, அண்ட் காட் saw that it was good. அடுத்த இதுல பாருங்க 17வது வருஷம் பாருங்க, அண்ட் காட் saw that it was good. அப்புறம் 21வது வருஷம் பாருங்க, அண்ட் காட் saw that it was good. அடுத்து 21 முடிச்சா அடுத்து 31வது வருஷம் பாருங்க, எல்லாத்தையும் படைத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டெர்மினாலஜி மாறிடுச்சு, குட்ல இருந்து வெரி குட் ஆயிடுச்சு. காட் saw that it was all very good. இந்த மனிதனையும் படைத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் it was all very good. அப்ப இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த ஒரு கடவுள், எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கிற ஒரு கடவுள், அவரு தான் உன்னை அந்த எஜிப்ட்ல இருந்து காப்பாத்தி கொண்டு வந்த கடவுள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜெனசிஸ் உடைய மேஜர் தீம். இது கடவுள் யார் என்று காப்பது. சரி, இந்த கிரியேஷன் ஈவெண்ட்டிங் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்களே, இது என்ன ரேண்டமா சும்மா ஒரு கற்பனை மாதிரி எழுதிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது. அதுல இந்த பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில பேட்டர்னை பார்க்குறாங்க. என்ன பேட்டர்ன் பாருங்க. முதல் 3 நாட்கள் அவர் என்ன பண்றாருன்னா தேவையான என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்றாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், முதல் நாள் லைட்டு டே அண்ட் நைட்டு ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்த நாள் ஸ்கை ஃபார்ம் ஆகுது. 3வது நாள் லேண்டும் சீயும் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ அந்த என்விரான்மெண்ட் இப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இப்போ அடுத்து இந்த 3ஆம் நாள் பாதியில இருந்து அடுத்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் 4, 5, 3ஆம் நாள் பாதி 4, 5, 6 இந்த நாட்கள்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா, இந்த என்விரான்மெண்ட்டை கட்டி இருக்கிறாங்கல்ல, இந்த என்விரான்மெண்ட்ல அதாவது அந்தந்த லிவிங் கிரீச்சர்ஸை ஃபில் பண்றாங்க. ஸோ 3வது நாள் வெஜிடேஷன் இன் த லேண்ட், 4வது நாள் லைட் இன் த ஸ்கை, அதாவது லைட்ஸ் இன் த ஸ்கை. லைட்ஸ்னா என்னன்னா, இங்க இருக்கிற லைட்டும் முதல்ல இந்த 3வது வேர்ஸ்ல இருக்கிற லைட்டும் சேம் லைட் கிடையாது. இது ரெண்டுத்துக்கும் ஹீப்ரூ வார்த்தைகள் வேற வேற. இங்க இருக்கிற லைட்டு நம்ம சொல்ற இந்த லைட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன், வெளிச்சம். ஆனா இங்க இந்த 4வது நாள் அங்க உண்டாக்குற லைட்ஸ், ஹெவன்லி பாடிஸ், அது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதனுடைய வார்த்தைகள் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒளியை தரும் சாதனங்கள், அவ்வளவுதான், லைட்ஸ். இது லேம்புக்கும் இதே வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துறாங்க. விளக்கு இருக்கு இல்லையா, லேம்ப், அதுக்குமே இந்த இதுதான். அப்ப வானத்துல ஒளியை பரப்பக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் அங்கே வச்சிருக்காங்க. சம் ஹெவன்லி பாடிஸ் தட் கேன் ப்ரொடியூஸ் லைட் ஆர் ரிஃப்ளெக்ட் லைட், வாட் எவர். அப்போ அதை ஃபில் பண்ணுறாரு எங்க 4வது நாள். அப்போ ஹெவனை ஃபில் பண்ணிட்டாரு, லேண்டை ஃபில் பண்ணிட்டாரு. அடுத்து 5வது நாள் வாட்டரை ஃபில் பண்ணுறாரு வித் ஃபிஷ்ஷஸ். அப்புறம் பேர்ட்ஸ், ஸ்கையில் இருக்கிற பேர்ட்ஸை ஃபில் பண்ணுறாரு. அடுத்து 6வது நாள் அனிமல்ஸையும் ஹியூமன்ஸையும் கொண்டு வர்றாரு. ஸோ முதல்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபில் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் ஒரு ஆர்டர் தெரியுது நமக்கு. ஆனால் இதுதான் உண்மையான ஈவெண்ட்ஸா அப்படின்னு கேட்டால் அதில் என்ன பிரச்சனைனா, இது
உண்மைன்னு சொன்னாலும் பொய்ன்னு சொன்னாலும் இது ரெண்டத்தையும் நம்மளால வெரிஃபை பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம அந்த காலகட்டத்தில் இல்லை. இப்போ சில இடங்கள்ல என்ன ஆகும்னா, இந்த டே 1 டே 2 ஈவினிங் அண்ட் மார்னிங், டே ஃபர்ஸ்ட் டே ஈவினிங் அண்ட் மார்னிங், செகண்ட் டேலாம் இருக்குல்ல, இந்த டே உடைய வார்த்தை பிரயோகம் கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்குது. அந்த டேஸ் உடைய அளவுகோல் இப்போ இருக்கிற இந்த 24 மணி நேரம் கிடையாது அப்படின்லாம் நிறைய ஸ்காலர்ஸ் சொல்றாங்க. ஆனா இது எழுதின ஆட்களுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருந்ததில்லை. அதெல்லாம் அவன் ஆராய்ச்சி பண்ணவும் இல்லை. அவன் கேட்கறது இவ்வளவுதான். நான் இப்ப இங்க நடுவுல இந்த நடு ஜாமத்துல இருக்கிறேன், இவ்வளவு பெரிய ஆளுகளை எதிர்த்து வந்து இருக்கிறேன். இங்க இருந்து நான் எனக்கு எங்கேயும் போறதுக்கு இடம் இல்லை, வழி இல்லை, இங்க எங்கேயும் சாப்பாட்டுக்கு எதுவும் இல்லை, குடிக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை, தண்ணீர் இல்லை, ஒரு பாலைவனத்துல நான் இருக்கிறேன். நான் இனி அடுத்து என்ன பண்றது? அப்ப அந்த கேள்விக்கான பதிலாதான் இது வருது. நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், உன்னைய காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்த அந்த கடவுள் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறாரு, இவரு உன்னைய பார்த்துக்குவாரு அப்படிங்கிற மெசேஜ் தான் இதுல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக் விகரை அதையும் நம்ம டிபேட் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த இடத்துல கான்டெக்ஸ்ட் வி ஹவ் டு லுக் இன் டு த ஹீரோ ஆஃப் திஸ் ஸ்டோரி. இங்கே ஹீரோ யாரு? மனுஷனா? கிடையாது. பைபிள் முழுக்கவே இட் இஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் காட். இங்கே கடவுள் தான் ஹீரோ. இங்கே முதல் சப்ஜெக்டே பாருங்க, இந்த பிகினிங் காட் கிரியேட்டட் ஹெவன்ஸ் அண்ட் எர்த். இந்த சாப்டருடைய கடைசியில தான் மனுஷனே உள்ள வரான். அது வரைக்கும் மனுஷனுடைய என்ட்ரியே கிடையாது. ஸோ மனுஷன் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோல் தான் இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த படத்துடைய மெயின் ஹீரோ கடவுள். அப்போ கடவுளை பற்றின இன்ட்ரடக்ஷனாக தான் இது பார்க்கணும். இது ஒன் ஆஃப் த இது. அப்போ கடவுள் இருக்கிறார், அவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல், அவர் வார்த்தைகளாலேயே எல்லாத்தையும் படைத்தார். அடுத்து என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிப்பீட் ஆகிற அடுத்த ஃப்ரேஸ் பாருங்க, இந்த வெர்ஸ் 7 பாருங்க. அண்ட் தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன். அவர் என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே நடந்துருச்சு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வேர்ஸ் வரும். அடுத்து 9th வேர்ஸ் பாருங்க, அண்ட் தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன். அடுத்து 11th வேர்ஸ் பாருங்க, கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட், அண்ட் தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன். அந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன். 24 பாருங்க, தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன். அதுக்கப்புறம் 30 பாருங்க, தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன். அப்போ அவர் சொல்றதெல்லாம் நிறைவேறுது, சொல்றதெல்லாம் நடக்குது, அதெல்லாம் அப்படியே நிறைவேறுது. ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான கடவுள் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய கான்செப்ட். இப்போ அடுத்த முக்கியமான கான்செப்ட் இங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் அதெல்லாம் விட்டுருங்க. இந்த டேயா நைட்டா, எவ்வளோ டே, இந்த ஹெவன்லி பாடிஸ்னா என்ன, லைட் எப்படி முதல்ல வந்துச்சு, சன்னும் மூணும் இல்லாத போது லைட் எப்படி வந்துச்சு, இதெல்லாம் தேவையில்லாத கேள்விகள். என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த உலகத்துல என்னென்ன இருக்குதோ, எனர்ஜி, மேட்டர், ஸ்பேஸ், டைம், இது எல்லாத்துக்குமே சோர்ஸ் கடவுள் தான் அப்படிங்கிற கான்செப்டை தான் அவங்க அங்கே வலியுறுத்த விரும்புகிறாங்க. அதாவது அன்னைக்கு இருக்கிற மனிதனுடைய அறிவியல் ஞானப்படி அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது என்ன, இந்த வெளிச்சம் வந்தது எங்கிருந்து வருது, சூரியன்ல இருந்து தான் வந்தது அப்படின்னு. இந்த இஜிப்சியன்ஸே அந்த கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டு தான் ஈஜிப்டுடைய கடவுளாகவே சூரிய பகவானை தான் அவங்க கும்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ரான்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த ரா கடவுளை தான் அவங்க கும்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ரானா வேற எதுவும் சூரியனை. அப்ப அங்கிருந்து தப்பிச்சு வந்த இவங்க இங்க இந்த கதையை கேட்கும்போது அவங்க மனசுல என்ன ஓடிட்டு இருக்கோம், இவ்வளவு நாள் நாங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம், அந்த சூரியன் தான் வெளிச்சத்தை கொடுக்குது, அதுதான் நம்மளுடைய கடவுள் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். எங்களை அடிமையாக்கி வச்சுட்டு இருந்த அவங்கெல்லாம் அவங்க அந்த கடவுளை தான் கும்பிடுவாங்க. ஆனா இப்பதான் தெரியுது அதுவே படைப்பு தான், அது கடவுள் கிடையாது, அதுவே ஒரு படைப்பு தாங்கிறது எங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஹெவன்லி பாடிஸ் டிபெண்ட் பண்ணி லைட்டு கிடையாது, இந்த லைட்டு எனர்ஜி எல்லாமே கடவுளை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு, கடவுள்கிட்ட இருந்து தான் வருது எல்லாமே. இந்த சூரியனும் சந்திரனும் இல்லாம இருந்தா கூட லைட் இருக்கும், ஏன்னா கடவுள் அங்க அதை அப்போ அந்த டைம்ல படைச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். ஓகேங்களா? இப்ப சரி, இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஃப்ளோ இதெல்லாம் வந்து உண்மையா, இது உண்மையா இல்லைன்னா நான் ஏன் இதை கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் இருக்கு. சத்தியமா என்னால் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாது, ஆனால் நான் இதை முழுமையாக நம்புறேன், இதுதான் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத முழுமையாக நம்புறேன். ஏன் அப்படி நம்புறேன்னா, இந்த பைபிளை முழுசா நீங்க படிக்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு வரலாற்று சுருக்கமாகவும் இருக்குது. இந்த இஸ்ரேலுங்கிற தேசம் எப்படி உருவானது, அங்க எப்படி இப்ப இருக்கிற மக்கள் அங்க வந்தாங்க, அவங்க யார் யார் கூடலாம் சண்டை போட்டாங்க, அவங்க அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ், இதெல்லாமே வந்து வரலாற்று பதிவுகள் இருக்கு, எஸ்பெஷலி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல. இப்ப இந்த நடந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பைபிள் இல்லாம
வேற ஆதாரங்களை, நிறைய ஆதாரங்களை இந்த மாதிரி இதுல கூறப்பட்ட இந்த மனிதன் இந்த நேரத்துல இந்த இடத்துடைய ராஜாவா இருந்தான், அவன் இந்த சண்டையை போட்டான், இங்க இவங்க கிட்ட இது பண்ணா, இவங்க அவங்க கிட்ட இது பண்ணான் அப்படிங்கிற எவிடன்சஸ் இப்ப நிறைய ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்குதோ அதை நம்மனால நிலத்தை தோண்டி அங்கிருந்து எடுக்கிற அந்த எவிடன்ஸை நம்மளால பார்க்க முடியுது. அப்ப வேற நிறைய விஷயங்கள்ல உண்மையா இருக்கிற இந்த பைபிள் முதல் பேஜ்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை ரெஃப்யூட் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் சொல்ற இந்த பைபிள் உலகத்தார் அனைவராலும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய விஸ்டம், ஞானம், அதை பரப்புற இந்த பைபிள் மற்ற எல்லா விஷயத்திலையும் உண்மையா அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற அந்த பைபிள் ஏன் முதல் சாப்டரான ஜெனிசிஸ்ல இப்படி ஒரு பொய்ய சொல்லணும்? அது எனக்கு லாஜிக்கலா படல. இதை என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியலனாலும் மற்ற ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அடுத்து இன்னொரு மேஜரான இது என்னன்னா, ஓல்டு டெஸ்டாமெண்ட்ல கடவுள் எலோஹிம், காட் த ஃபாதர் அப்படின்னு நம்ம பேசி அவர் தான் ஹீரோன்னா, நியூ டெஸ்டாமெண்ட்ல அதே ஹீரோ வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்டா மாறுறாரு. இப்ப ஜீசஸ் கிரைஸ்டை பத்தி நான் தான் சொல்லணும்னு எந்த அவசியம் இல்லை, ஆனா உலகம் முழுவதும் அவரை சார்ந்ததாகவே இருக்கிறது. அவர் வந்த அந்த நாள்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் யாருனாலையும் அவரை டினையோ அவரை அவரை இக்னோர் பண்ண முடியல. எந்த ஒரு நாடுனாலையும், எந்த ஒரு மனிதனாலையும், எந்த ஒரு அறிவாளினாலையும், எந்த ஒரு விஞ்ஞான விஷயமாகட்டும் எதுலையும் அவரை டினை பண்ணவே முடியல. எவ்வளோ பெரிய ஏத்திஸ்டுகளா இருந்தா கூட ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், அவருடைய டீச்சிங்ஸ் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அவர் அன்னைக்கு சொல்லப்பட்ட இப்ப பிளாட்டோ, அரிஸ்டோட்டல் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அந்தந்த காலத்துல ஞானிகளா இருந்தவங்க, மார்க்கஸ் ஐரேலியஸ் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் அந்தந்த காலத்துல ஞானிகளா இருந்தவங்க, அவங்க சொன்ன பல விஷயங்கள் அவுடேட் ஆயிடுச்சு. ஆனா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொன்ன எந்த விஷயமும் அவுடேட் ஆகல. நம்ம நாட்கள்ல நடந்துட்டு வர ஒரு விஷயமும் அவர் சொல்றது உண்மைங்கிறது இன்னும் மீண்டும் மீண்டும் இன்னும் அதிகமா ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த கால அவர் வாழ்ந்த அந்த டைம்ல இருந்த ரோமன் எம்பரருக்கு இருக்கிற எவிடன்ஸை விட அதிகமான எவிடன்ஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட பத்திர லிட்ரேச்சர்ல இருக்கு. ஆனா அவர் உண்மையிலே யாரு? நாசரேத்துங்கிற ஒரு ஊரு பேர் தெரியாத ஒரு குட்டி கிராமத்துல இருந்து வந்த ஒரு கார்பெண்டர். அவரு கூட ஒரு 12 சீஷர்களை இருந்தாங்க. இப்பேற்பட்ட ஒருத்தரை ரோமன் அரசு தேடி கண்டுபிடிச்சு இவனை விட்டா நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சிடுவான் அப்படின்னு நினைச்சு அவரை கொண்டு போய் சிலுவையில அரைஞ்சு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய மெசேஜ் இன்னும் வெறி கொண்டு எல்லா உலகம் ஃபுல்லா பரவி இன்னைக்கு அவரை பின்பற்ற ஆட்கள் உலக அளவுல நிறைய பேரா மாறிட்டு வராங்க. அப்ப இவ்வளவு விஷயத்துல ஒரு உண்மை இருந்தா தானே இத்தனை பேர் வருவாங்க. அப்ப ஏதோ ஒன்று அதுல இருக்கு, ஏதோ ஒரு சத்தியமோ ஏதோ ஒரு உண்மையோ அதுல இருக்கு. இப்ப இத்தனை விஷயத்துலயும் உண்மையா இருக்கிற இந்த பைபிள் ஏன் முதல் சாப்டரான ஜெனிசிஸ்ல முதல் கடவுள் யார், நான் யார் என்று கடவுள் மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல போய் ஏன் அவர் பொய்ய சொல்லும்? இதுதான், இது ஒரு லாஜிக்கல் இதுதான். இட் இஸ் நாட் எகெயின் இது சயின்டிபிக் ஆர்குமெண்ட் இல்லை, ஒரு லாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட். அது எனக்கு புரியுது. ஆனா இதை யாருனாலையும் இதை ஒரு சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் பண்ண முடியாது, எந்த ஆளுனாலையும் முடியாது. அதுதான் இங்க பிரச்சனையே. ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இப்ப இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 26வது வசனத்துல இருந்து வர எல்லாத்தையும் அங்க பாருங்க, எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. ஆடு மாடு கோழி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் படைச்சு முடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க. தென் காட் செட் லெட்டஸ் நம்ம அப்படின்னு, நானுன்னு வரல, நம்மன்னு வருது. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்ல எலோஹிம் ப்ளூரல். அப்ப இங்க திரும்பவும் அந்த ட்ரினிடேரியன் ஐடியா திரும்பவும் வருது. லெட்டஸ் மேக் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன் அவர் இமேஜ். இப்போ இந்த இமேஜ்னா என்ன, தமிழ் என்ன, பிம்பம். அதாவது நம்மளுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன், இந்த மிரர்ல பார்க்குறோங்களா ரிஃப்ளெக்ஷன், அது ஒரு இமேஜ். இந்த போட்டோ எடுத்தா அங்க வர்றது ஒரு இமேஜ். அப்ப கடவுளுடைய ஒரு இமேஜா நம்ம இருக்கிறோம்.
அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நான் என்னுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனை ஒரு கண்ணாடியில் பார்க்குறேன்னு, அந்த கண்ணாடியை பார்த்தா அந்த இமேஜை பார்த்தா எல்லாரும் நான் தான் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் அந்த இமேஜ் நானான்னு கேட்டால் கிடையாது. என்னுடைய ஐடென்டிட்டியை அது ரிவீல் பண்ணுது. மற்றபடி என்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸையோ நான் செய்யக்கூடிய வேலைகளையோ என்னுடைய எபிலிட்டியோ அதனால பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி தான் நம்மளும் வி ஆர் இமேஜ் ஆஃப் காட், வி ஆர் ஹிஸ் விட்னஸ், வி ஆர் ஹிஸ் எவிடன்ஸ். மற்றபடி வி ஆர் நாட் காட்ஸ், பட் வி ஆர் ஒன்லி அ இமேஜ் ஆஃப் காட் அண்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் கிரியேஷன். வேற ஒரு கிரியேஷன் எப்படியோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளும். அடுத்து சொல்றாரு, இன் அவர் இமேஜ் டு பி லைக் அஸ். லைக் அஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? வேற ஒன்றும் இல்லை, கடவுள் கருணை உள்ளவர், நம்ம கருணை உள்ளவராக இருக்கணும். கடவுள் அன்பானவர், நம்ம எல்லாரும் அன்பானவர்களா இருக்கணும். இந்த மாதிரி அவருடைய கேரக்டரை பிரதிபலிக்கும் ஒரு ஒரு உயிரினமா நம்ம இருக்கிறோம். அதுதான் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன். அதுதான் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன். இப்போ ஒன்றுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாருன்னு சொன்னாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபார்மை கொடுக்குறாரு. அது என்ன ஃபார்ம்னா, கடவுள் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஃபார்மு. நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குறாரு. என்ன ஃபங்க்ஷன்? அவருடைய குணாதிசயங்களை நம்ம இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன். அடுத்து பாருங்க, they will reign over the fish in the sea, the bird in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth and the small animals that scurry. அப்போ இது வேற சில டிரான்ஸ்லேஷன்ல டொமினியன் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த டொமினியன் யாருக்கு? உண்மையாலுமே இந்த டொமினியன் யார்கிட்ட இருக்குது? இந்த ரெய்னிங் கெப்பாசிட்டி யார்கிட்ட இருக்கு? யார் உண்மையான படைப்பாளியோ அவர்கிட்ட தான் இருக்குது. அப்ப கடவுள்கிட்ட இருக்குது. அதை நம்மள ஆத்தரைஸ் பண்றாரு, அவ்வளவுதான். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, இப்ப எல்லா கம்பெனிலையும் மேனேஜர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் தான் எல்லா முடிவுலையும் எடுப்பாரு. அவருக்கு பிஏன்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. இப்ப பிஏ மேனேஜரான்னு கேட்டா கிடையாது. பிஏ வந்து வேற, அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வேற. மேனேஜர் சொல்ற விஷயங்களை செய்யணும், அவரை அசிஸ்ட் பண்ணணும், அதுதான் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட். ஆனா சில நேரங்கள்ல மேனேஜரால நேர்ல போய் பார்க்க முடியாத இடங்கள்ல அவங்க அந்த பிஏவை பார்த்து சொல்லுவாங்க, நீ போய் இவங்க கிட்ட இதை சொல்லு, இந்த வேலையை செய்ய சொல்லு, இதை பண்ண சொல்லு, இதை தர சொல்லு, இவங்களை வந்து என்னை பார்க்க சொல்லு அப்படின்னு இவங்க அனுப்புவாங்க. அப்ப இந்த பிஏ போய் அந்த அவங்க கிட்ட இந்த மேனேஜருடைய அத்தாரிட்டியில இந்த விஷயத்த சொல்லுவாங்க. சார் உங்களை இதை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, மேடம் உங்களை இதை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, சார் உங்களை மீட் பண்ணணுமா, மேடம் உங்களை சார் இப்போ மீட் பண்ணணுமா, நீங்க வந்து பாருங்க, இல்லை இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், இதெல்லாம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அத்தாரிட்டி யாரோடது? மேனேஜரோடது. ஆனால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது யாரு? இந்த பிஏ. அந்த மாதிரி தான் நம்மளும். ஸோ நம்ம இந்த டொமினியனை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? கடவுள் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இந்த ரெய்னிங்கை நம்ம எப்படி பண்ணணும்? அவர் எப்படி பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி பண்ணணும். அப்போ அவர் எப்படி பண்ணுவார்? அதான் அடுத்த கேள்வி. அப்போ இந்த அன்பு, கருணை, பாசம், இந்த நல்ல விஷயங்கள், அந்த பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளார வரும். ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன். அடுத்து பாருங்க, இதே கான்செப்ட் இந்த 26ல் படிச்ச இதே கான்செப்டை திரும்பவும் ஒரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பண்றாங்க. ஸோ காட் கிரியேட்டட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன் ஹிஸ் ஓன் இமேஜ். திரும்பவும் இந்த இமேஜ் ஆஃப் காட் ஹி கிரியேட்டட் தெம். அடுத்து வர ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம், நான் எதிர்பார்க்கிறேன். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஹி கிரியேட்டட் தெம். அப்ப இந்த இமேஜ் ஆஃப் காட், இந்த ஃபார்ம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து மேல்ஸ்க்கு மட்டும் ஆனது இல்லை, என்டையர் ஹியூமனிட்டிக்கானது. ஆணும் பெண்ணும் சமமாக அவர் படைத்திருக்கிறார். அவங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே சேம், ஈக்குவலா இருக்கு, ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி. இப்ப எல்லா இடங்கள்லையும் மற்ற எல்லாத்தையும் இவர் படைக்கும் பொழுது கடவுள் ரொம்ப இதா சொல்றாரு, பேர்ட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி கைண்ட், சீட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி கைண்ட், பிளான்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி கைண்ட், அனிமல்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி கைண்ட் அப்படின்னு எவ்ரி கைண்ட் எவ்ரி கைண்ட் எவ்ரி கைண்ட்னு முடிச்சுட்டு இங்க வரும்போது மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. அப்ப கடவுளுடைய படைப்புலயே, அந்த பிளான்லயே ஒரு விஷயம் அங்க இருக்கு. என்னன்னா, மனிதன் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். அது மட்டும் இல்லாம மனித குலம் ஆணையும் பெண்ணையும் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் மனித குலம். கடவுளுடைய கட்டளைகளும் அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறதையும் தான் இது காமிக்குது. ஸோ ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்களோட ஒஸ்திங்கிறது கிடையாது. அடுத்து பாருங்க, 2 இடத்துல கடவுளுடைய பிளெஸிங்ஸ் வருது. ஒன்று 22வது வருஷத்துல பாருங்க, தென் காட் பிளெஸ்ட் தெம் சேயிங் பி ஃப்ரூட்ஃபுல் அண்ட் மல்டிப்ளை. இது யாருக்குன்னா அந்த சீ கிரியேச்சர்ஸ்க்கும் பேர்ட்ஸுக்கும். அடுத்து
லேண்ட் அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இதாக லேண்ட் அடுத்த பிளெஸிங் யாருக்குன்னு பார்த்தா இவங்களுக்கு தான் வருது. யாருக்கு? ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு. 28ல பாருங்க, தென் காட் பிளெஸ் தெம் அண்ட் செட், பி ஃப்ரூட்ஃபுல் அண்ட் மல்டிப்ளை, ஃபில் தி எர்த் அண்ட் கவர்ன் இட், ரெயின் ஓவர் த ஃபிஷ் இன் த சீ. திரும்பவும் கான்செப்ட், திரும்பவும் அதுவே வந்து இது பண்றாங்க பாருங்க. ரெயின் ஓவர் த ஃபிஷ் இன் த சீ, த பேர்ட்ஸ் இன் த ஸ்கை அண்ட் ஆல் த அனிமல்ஸ் தட் ஸ்கரி அலாங் த கிரவுண்ட். அப்ப இத அவங்க கேட்கறாங்க, அந்த மக்கள், அந்த அந்த சைனாய் என்னது பாலைவனத்துல இருக்கிற அந்த மக்கள் இதை அவங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தோணும்? இந்த இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதெல்லாம் கேட்குறாங்க, என்ன தோணும்? முதல்ல என்னன்னா, இந்த சிவிலைசேஷன் கடவுள் நம்மளை படைத்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய இந்த ஆதாமிய பாவங்களை செய்து அவர் வெளியில போனது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தோட்டத்துலேருந்து வெளியில் வந்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 ஜெனரேஷன் அங்கே வருது, நோவா வரைக்கும் வருது. நோவா டைமில் பாவம் ரொம்ப அதிகமாகி ஃப்ளட்டு வருது. ஃப்ளட்டு வந்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் மனித குலம் நோவாவிலேருந்து திரும்பவும் ஆரம்பிக்குது. அப்போ திரும்பவும் இந்த பாவம் கண்டினியூ ஆகுது. அப்படி பாவம் கண்டினியூ ஆகி ரொம்ப காலமாகி பல 1000 வருடங்கள் தாண்டி இப்போ இந்த நிலைமைக்கு வந்து நிற்குது. இப்போ இவர் தான் கடவுளுங்கிறதையே மனித குலம் மறந்துட்டானே ஒழிய அவன் இந்த கடவுளுடைய இமேஜா இருக்கிற மற்ற எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் அவன் ஃபாலோ பண்றான். என்ன, இந்த இன்டெலிஜென்ஸ், கிரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாம் அவன் யூட்டிலைஸ் பண்றான், யூஸ் பண்றான். அவனுடைய சர்வைவலுக்காக அவன் அதெல்லாம் யூஸ் பண்றான். அப்படி யூஸ் பண்ணி ஹீஸ் ஃபார்மிங் அ சிட்டி, வெஜிடேஷன் நல்லா ஃபார்மிங் பண்றான், பிரமிட்ஸ் மாதிரி, பில்டிங்ஸ் மாதிரி, பேலசஸ் இதெல்லாம் கட்டுறான். இதெல்லாம் கட்டி ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு சிவிலைசேஷனாக இருக்கிறான். அப்போ அவனுடைய டே டு டே லைஃப்பில் அவனுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் புரியுது. நிறைய விஷயம் தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் நம்மளை விட பவர்ஃபுல்லாக நிறைய விஷயம் இருக்குது, அதை அவனால் டெயின் பண்ண முடியல. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி, ஃபாரஸ்ட், மவுண்டன், தண்டர், ஸ்டாம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அதே மாதிரி சன்னு, மூணு இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அப்போ என்ன பண்ணிட்டான், இதை வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு எகெயின்ஸ்டான ஆர்குமெண்ட்டாகவும் சொல்லுவாங்க, ஆனால் அது உள்ள உண்மை இருக்குது. இதெல்லாம் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, இதை பார்த்தெல்லாம் எனக்கு பயமாக இருக்குது, இதெல்லாம் எனக்கு சேதாரணமாக எப்போ வேணால் வரலாம், அப்போ இதெல்லாம் நம்மளுடைய கடவுள் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். அப்புறம் இவனுடைய இன்னபிலிட்டி அவன் ஃபீல் பண்ண ஒரு கடவுள் இருப்பாரோ அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு திரும்பவும் அவங்க தள்ளப்பட்டு வரான். அப்படி இருக்கும்போது அந்த காலகட்டத்தில் அந்த ஏரியா, அதாவது இந்த இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கிற இந்த தேசங்கள் எல்லாத்தையும் ஏன்ஷியன் நியர் ஈஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த ஏன்ஷியன் நியர் ஈஸ்டில் அவங்களுக்கு ஒன்னொன்றுத்துக்கும் ஒரு கடவுள்கள் இருக்காங்க. அப்போ இவங்கிட்ட எஜிப்துக்கிட்டேயே ஒசிரிஸ்ன்னு ஒரு கடவுள் இருக்கு, ஹோரஸ்ன்னு ஒரு கடவுள் இருக்கு, ரான்னு ஒரு கடவுள் இருக்கு. அப்புறம் இந்த பக்கம் இவனுக்கு காணான் இந்த ஏரியாலெலாம் வந்தீங்கன்னா மோர்டுக்குன்னு ஒரு கடவுள் இருக்கு, திஹாமத்துன்னு ஒரு கடவுள் இருக்கு, மோலக்குன்னு ஒரு கடவுள் இருக்கு, பெயில்னு ஒரு கடவுள் இருக்கு, அஷரான்னு ஒரு கடவுள் இருக்கு. ஸோ இதுகளெல்லாம் அவங்க வழிபட்டு இருக்காங்க. இதுலலாம் ஒரு கட்டுக்கதைகள் இருக்கு. இது இல்லாமல் இது மாடு கோழி இதெல்லாம் ஒரு கடவுள், பாம்பு ஒரு கடவுள், இதெல்லாம் ஒன்று ஒரு பேரை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு கதையை வச்சுக்கிட்டு அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம அடிமைகளாக இருக்கிற இந்த இஸ்ரேலியட்ஸ் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்கிறாங்க. அப்போ இவர்களுக்கு 2 பிரச்சனை. ஒன்று, மனிதன் மட்டும் இல்லை, அந்த கடவுள்களும் நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனையை இது பண்ணி நம்மளை சபிச்சிருவாங்களோ, நமக்கு சில வாதைகளை கொடுத்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயமும் இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் கேட்ட அவங்க சில விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அந்த காலத்துல இருக்கிற கடவுள்கள் ஏன் மனிதர்களை படைச்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த மக்களுடைய லிட்ரேச்சர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல என்ன சொல்லுதுன்னா, கடவுளுக்கு வந்து வேலை செய்ய பிடிக்காம தன்னுடைய பணிகளை எல்லாம் செய்வதற்காக இந்த மக்களை படைக்கிறாங்க. ஸோ தேவர் ஆக்சுவலி ஸ்லேவ்ஸ் ஆஃப் காட், ஆல் ஹியூமன்ஸ் வேர் ஸ்லேவ்ஸ் ஆஃப். ஸோ அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் கேட்டு கேட்டு அடிமைகளாக இருக்கிற இவங்களுக்கு நம்மளுடைய கடவுளும் அந்த கடவுள்கள் மாதிரி நம்மளை வந்து அடிமையாக தான் வச்சிருப்பாரோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அவங்களுக்கு இது எழுதி கடவுளுக்கு கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாரு, யூ ஆர் நாட் அ ஸ்லேவ், யூ ஆர் அ ஸ்பெஷல் கிரியேஷன். நீ கிரியேஷன் தான், ஆனால் யூ ஆர் அ ஸ்பெஷல் கிரியேஷன். யூ ஹாவ் த இமேஜ் ஆஃப் மீ. உன்னை நாங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கிறது ஒரு அத்தாரிட்டியோட அனுப்பிச்சிருக்கிறேன். நான் என்னுடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாம் நீ ஏற்றெடுத்து நடத்தணும். இந்த உலகத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், இந்த உலகத்தை கேர் பண்ணணும், இந்த உலகத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும்.
இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை மற்றவர்களுக்கு நல்ல விஷயமா பயன்படுத்தணும், அதை மாற்றணும். உனக்கு ஒரு ரேஷனல் மைண்டை கொடுத்துருக்கேன், நான் எனக்கு ரேஷனல் மைண்ட் இருக்கிற மாதிரி உனக்கு ஒரு ரேஷனல் மைண்டை கொடுத்துருக்கேன். கடவுளுக்கு ஒரு ரேஷனாலிட்டி இருக்குல்ல. உன்னால் மேக்ஸ் பண்ண முடியும், உன்னால் சயின்ஸ் பண்ண முடியும், உன்னால் ஃபிலாசபி பண்ண முடியும், ஃபிலாசபி இதை பற்றிலாம் யோசிக்க முடியும், கடவுளை கண்டடைய முடியும், கடவுளை புரிஞ்சுக்க முடியும். உனக்கு ஒரு மொராலிட்டியை நான் கொடுத்துருக்கேன். உன்னால் நல்லது கெட்டதை உணர முடியும், எது நல்லது எது கெட்டது உன்னால் உணர முடியும், யாரும் சொல்லாமலே உன்னால் உணர முடியும். உனக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை நான் கொடுத்துருக்கேன், உனக்கு ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்டை கொடுத்துருக்கேன், உன்னால் மியூசிக் பண்ண முடியும், ஆர்ட் வரைய முடியும், இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை கட்ட முடியும், ஆர்கிடெக்சர் பண்ண முடியும், பிரமிடெல்லாம் பண்ண முடியும், உன்னால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இந்த கம்யூனிகேஷன் இந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக வேறு எங்கேயும் எந்த ஸ்பீசிஸ்லையும் இந்த கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. இப்போ ஆடு மாடு வருங்க, இது நாய் பூனை எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கும்போது, நீங்கள் நாய் வளர்த்துனவங்க பூனை வளர்த்துனவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சில நேரங்களில் அது நம்மளுடைய நம்ம பேசுகிற மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்து அது ஒன்றும் திருப்பிலாம் பேசும். ஆனால் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக அதனால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய கமெண்ட்ஸ் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும், நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சாலும் அதனால பொயட்ரி சொல்ல முடியுமா, கதை சொல்ல முடியுமா, ஸ்டோரி டெல்லிங், பொயட்ரி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியாது. அதுக்கு எமோஷன்ஸ் இருக்குது. நம்மளை பார்த்தோன்னே நாயெல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷப்படும், மேலே ஏறி குதிக்கும், நக்கும், பசினா கேட்கும், அதுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷமாயிரும், நம்ம சோகமாக இருந்தால் அதுவும் சோகமாக இருக்கும். அப்போ இந்த எமோஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப டீப்பரான எமோஷன்ஸ் அதனால வெளிப்படுத்த முடியுமா, அதுக்கு பொறுமை இருக்குமா, கருணை காட்ட முடியுமா, கம்பேஷன், ஃபர்கிவ்னஸ், இதெல்லாம் மர்சி, இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் இந்த மிருகத்தினால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் அதெல்லாம் கிடையாது. அடுத்து இந்த இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் வச்சு யூ ஹவ் டு கேர் ஃபார் எவ்ரி லிவிங் பீயிங், யூ ஹவ் டு ப்ரொடெக்ட் எவ்ரி லிவிங் பீயிங், யூ ஹவ் டு பில்ட் அ சொசைட்டி, build a safe environment for all, use every resources judicially for the betterment of all. ஸோ இதை தான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசர்கள், ஜட்ஜஸ், கிங்ஸ், இவங்கெல்லாம் மட்டும்தான் சன்ஸ் ஆஃப் காட் இல்லாட்டி இமேஜ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாங்க. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு மனிதனுமே இமேஜ் ஆஃப் காடு தான். உனக்கும் அந்த அரசனுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கடவுள் முன்னாடி சமமானவர்கள் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் அவங்க மைண்டில் வந்து கொடுக்குறாரு. இதை படிக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு ஊக்குவிக்குமா, பரவாயில்ல நம்மளுடைய கடவுள் இப்போ இவங்க சொல்கிற இந்த கடவுள் எல்லாத்தையும் விட பெரியவர், இந்த கடவுளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிகினிங் இருந்துச்சு, இந்த கடவுள் எல்லாம் ஒரு கெட்டதை சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு தான் கடவுள் ஆகுறாங்க. அவங்களுடைய லிட்ரேச்சர் அப்படி தான் இருக்கும். இந்த மொர்டுக்குங்கிறவன் போய் தியாமத்துங்கிற அந்த கடல் கூட சண்டை போட்டு அதை எல்லையை கடக்காம அப்படியே வச்சிருவான். அப்புறம் அதை பிரித்து, அந்த கடலை பிரித்து அப்படிதான் இந்த உலகத்தை உண்டாக்குவான். இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ஆனால் அங்கே அந்த இருக்கு. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் முன்னாடியே இருக்கிறாரு, அவருக்கு ஒரு ஆரம்பமே இல்லை. அவர் என்ன சொன்னாலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற அனைத்தும் அதுபடி நடக்குது. அதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய அர்த்தம். இது ஏன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் திரும்ப 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 இது ஏன் சொல்றாங்க? இட் வாஸ் குட் அண்ட் தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன், தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன், தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன், காட் செட், காட் செட், காட் செட்னு ஏன் இதை திரும்ப திரும்ப சொல்லணும்? ஏன் இந்த பேட்டர்னா திரும்ப திரும்ப இதை வலியுறுத்துறாங்க? நீ மற்ற இடத்துல நீ கேட்ட அந்த கடவுள்களை விட நான் உண்மையான கடவுள், நான் அதை விட சக்தி வாய்ந்தவனா இருக்கிறேன், உன்னை என்னால் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும், நான் சொல்றதை நீ கேளு அப்படிங்கிற இதுதான், அப்படிங்கிற ஒரு ஹோப், ஒரு இதுதான் வந்து இந்த மக்களுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதில் மொத்தமாக கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முதல் சாப்டரில் என்ன நம்ம கற்றுக்கிட்டோன்னு பார்த்தா, காட் கிரியேட்ஸ் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் நத்திங், அண்ட் when he created there was lot of chaos. அந்த chaos எல்லாத்தையும் அதுக்கு ஒரு ஃபார்மையும் ஃபங்க்ஷனையும் கொடுத்து அதை ஆர்டர் பண்ணுறாரு. God is the one that creates the order in this universe, and he creates the fullness in this universe. He creates life, and finally he creates human beings, and he gives them a special status that they are the image of God, so that
they can reflect the characters of God, and that is their function. இதுல என்ன எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லல, இமேஜ் ஆஃப் காடுங்கிற அந்த வேர்ட்ல என்ன எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லலைன்னா, ஒண்ணு இது வந்து பிசிக்கல் ஆட்ரிபியூட்டை மட்டும் அது சொல்லல. இவங்க கடவுள் மாதிரி இவருக்கும் 2 கை இருக்கும் 2 கால் இருக்குங்கிற பிசிக்கல் ஆட்ரிபியூட்டை மட்டும் சொல்லல. மென்டல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸையும், ஹார்ட், மைண்ட் அண்ட் சோல், இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே யூஆர் அன் இமேஜ், யூஆர் நாட் கம்ப்ளீட் ஃபார்ம், யூஆர் அன் இமேஜ். ஸோ யூ ஆர் நாட் த காட், யூஆர் இமேஜ் ஆஃப் காட். நீயே கடவுள் கிடையாது. அப்போ சில ஏன்ஷியன் ஏரியா, சில லிட்ரேச்சர்லாம் எப்படின்னா, மனிதர்களே பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சு வாரத்தையோ அது இதையும் வாங்கி கடவுள் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நீ கடவுள் கிடையாது, நீ கடவுளுடைய ஒரு இமேஜ். எல்லா மனிதனுக்கும் அந்த இது போயிடும். இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்மளுடைய சிவிலைசேஷன்லையும் நம்மளுடைய ஒரு கண்ட்ரி ஃபார்ம் பண்ணுறதுலையும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு. இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் ஒரு மனிதன், எந்த மனிதன் அவன் என்ன செயல் செய்தாலும் அவனுக்குன்னு ஒரு டிகினிட்டி இருக்குங்கிறத வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. வேற எந்த லிட்ரேச்சரும் இந்த மாதிரி மனிதனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதே கிடையாது. இப்போ ஒருத்தன் தவறுதே ஒருத்தன் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னா கூட, ரொம்ப மன்னிக்க முடியாத ஒரு பாவத்தை செஞ்சான்னா கூட, அவன் கோர்ட் ஆஃப் லால முன்னாடி வந்து நிற்கும் போது அவனுக்கான ஒரு ஃபேர் ட்ரையலை நடத்தணும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதை நம்ம எல்லாரும் சப்போர்ட்டும் பண்ணுறோம். ஏன் அப்படி பண்ணுறோம்? எதனா அதுக்கான காரணம் என்ன? அதுக்கான காரணம் இதுதான். அவனுடைய ஆக்சுவல் ஒர்த்து அவன் செய்கிற செயலில் இருந்தால் கூட, அந்த செயலை அவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவன்கிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பார்க் ஆஃப் டிவினிட்டி இருக்கு. அந்த ஒர்த்து கடவுள் அவனை உருவாக்கும் பொழுதே அவனுக்கு அதை கொடுத்துருக்கிறாரு. அதுதான் இந்த இமேஜ் ஆஃப் காட். அதனால தான் உங்களை விட உயர்ந்தவங்களை ரொம்ப அதிகமாக இது பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவங்களுடைய தாழ்ந்தவங்களை ரொம்ப மோசமாக ட்ரீட் பண்ணவும் கூடாது. இதெல்லாம் ஏன் பண்ணக்கூடாது? ஏன் நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன், நிறைய சாதிச்சிட்டேன், என்னால் நிறைய விஷயங்கள் இந்த உலகத்தில் நடக்குது, நான் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டால் இதுதான் காரணம். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன், நம்மளுடைய இந்த மாதிரி பைண்டிங் ஃபேக்டர்ஸ், ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது, இது எல்லாத்துக்குடைய பேசிக் அடிக்கல்லே இந்த ஒரு கான்செப்ட், பீயிங் த இமேஜ் ஆஃப் காட். இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பைபிளில் மற்ற இடத்துல என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கங்கிறத குயிக்காக நம்ம ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ முதல்ல வில் கோ டு Psalm 33. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லாத்துக்கானதாகவும் இது இருக்குது. Psalms 33 verse 6. The Lord merely spoke and the heavens were created. He breathed the word and all stars were born. He assigned the sea its boundaries. அந்த ஏன்ஷியன் நியரஸ்ட் நான் சொன்னேன்ல, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And locked the oceans in the vast reservoirs. Let the whole world fear the Lord, and let everyone stand in awe of him. For when he spoke, the world began. It appeared at his command. The Lord frustrates the plans of the nations and thoughts all their schemes. இப்போ அந்த அங்கே இருக்கிறவங்களுடைய மைண்ட் செட் இப்போ இப்படி தான் இருக்குது. எங்களால் இவங்க எல்லாத்தையும் எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட் எப்படி வந்துச்சுன்னா, இந்த கதைகள்லாம் கேட்கும்போது தான் உங்களுக்கு வருது. But the Lord's plan stands firm forever. His intentions can never be shaken. What joy for the nation whose God is the Lord, whose people he has chosen as his inheritance. The Lord, இது யாருன்னா இவங்க தான், இஸ்ரேல். The Lord looks down from the heaven and sees the whole human race. From his throne he observes all who live on the earth. He made their hearts, so he understands everything they do. The best equipped army cannot save a king. Best equipped army cannot save a king. பாருங்க, இப்போ நான் சொன்ன அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் இதில் வருது பாருங்க. Nor is great strength enough to save a warrior. Great strength is enough to save the warrior. Don't count on your war horse to give you victory. இவங்க கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. அவங்க கிட்ட குதிரை அது இதுன்னு என்னென்னமோ வச்சிருக்கிறாங்க. Don't count on your war horse to give you victory. For all its strength, it cannot save you. But the Lord watches over those who fear him, those who rely on his unfailing love. He rescues them from death and keeps them alive in the times of famine. We put our hope in the Lord. He is our helper and our shield. In him our hearts rejoice, for we trust in his holy name. Let your unfailing love surround us, Lord, for our hopes is in you alone. இதே மாதிரி Psalms 148 எடுத்தீங்கனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. 148 verse 5ல இருந்து பாருங்க. Let every created thing give praise to the Lord, for he issued his command and they came into being.
He set them in place forever and ever. His degree will never be revoked. Praise the Lord from the earth, you creatures of ocean depths. அதுக்கு அடுத்து சொல்ற விஷயங்கள்லாம் பாருங்களேன், ரொம்ப இதா இருக்கும். ஃபயர் அண்ட் ஹெயில், ஸ்னோ அண்ட் கிளவுட்ஸ், விண்ட் அண்ட் வெதர் தட் ஒபே ஹிம். அப்ப இதெல்லாம் இதை பார்த்து தானே அவங்க பயப்படுறாங்க. இதெல்லாம் பயப்பட்டு தானே இது ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு ஒரு கடவுளை கொடுத்தாங்க. இப்ப பாருங்க, அதே இதை இங்க சொல்றாங்க. ஃபயர் அண்ட் ஹெயில், ஸ்னோ அண்ட் கிளவுட்ஸ், விண்ட் அண்ட் வெதர் தட் ஒபே ஹிம், mountains and all hills, fruit trees and all cedars, wild animals and all livestock, small scurrying animals and birds. அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க, kings of earth and all people, rulers and judges of the earth, young men and young women, old men and children. இவங்க எல்லாம் அவரை பிரைஸ் பண்ணணுமா? இவங்க எல்லாம் அவங்கள ஒபே பண்றாங்களாம். அப்ப இவங்க எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்டவர், இவங்க எல்லாத்துக்கும் விட சக்தி வாய்ந்தவர். அவரு தான் உன்னுடைய கடவுள், அவரு தான் உன்னை கொண்டு வந்திருக்காரு, அவர் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாரு. Let them all praise the name of the Lord, for his name is very great. His glory towers over the earth and heaven. He has made his people strong, honoring his faithful ones, the people of Israel who are close to him. Praise the Lord. அடுத்து ஜெரேமியா போனீங்கன்னா சாப்டர் 10 எடுத்துக்கோங்க. சாப்டர் 10 verse 10ல பாருங்களேன். But the Lord is the only true God. He is the living God and the everlasting King. The whole earth trembles at his anger. The nations cannot stand up to his wrath. Say this to those who worship other gods, your so-called gods, who did not make the heavens and earth. அந்த கதைகள் எல்லாத்துலேயும் இந்த கடவுளுக்குன்னு ஆல்ரெடி இந்த நேச்சர் எல்லாம் இருக்கும். அந்த நேச்சர்ல இருந்தே இந்த கடவுள் தோன்றுவாங்க. அப்படிதான் இருக்கும் அவங்களுடைய கதைகள்ல. அப்ப இங்க சொல்றாங்க பாருங்க, your so called gods who did not make the heavens and earth will vanish from the earth and from under the heavens. But the Lord made the earth by his power, and he preserves it by his wisdom. With his own understanding he stretches out the heavens. When he speaks in the thunder, the heavens roar with rain. He causes the clouds to rise over the earth. He sends the lightning with the rain and releases the wind from his storehouse. The whole human race is foolish and has no knowledge. The craftsmen are disgraced by the idols. அந்த சிலை எல்லாம் செய்யறது. For their carefully shaped works are a fraud. These idols have no breath or power. Idols are worthless. They are ridiculous lies. On the days of reckoning, they will all be destroyed. But the God of Israel is no idol. He is the creator of everything that exists, including Israel, his own special possession. The Lord of heaven's armies is his name. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ கடைசியா ஈசாயா 43, Isaiah 43:7. Bring all who claim me as their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. இதே கான்செப்ட் தான் திரும்ப திரும்ப வருது. இது Isaiah 45 எடுங்க. 45 verse 7. I created verse 6ல இருந்தே பாருங்களேன் மேல. I am the Lord and there is no other. I create the light and make the darkness. I send good times and bad times. I the Lord am the one who does these things. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்டையர் ஆர்டர் ஆஃப் கிரியேஷன் சொல்லிச்சுல. அப்ப கிரியேட் பண்ணும்போது எல்லாமே குட்டா இருந்தா கூட சில இப்ப நம்ம எந்த கெட்டதுமே இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல போறோமா? கிடையாதுல்ல. நமக்கு நிறைய கெட்டது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதுல்ல. அதையுமே கடவுள் தான் படிச்சிருக்கிறானா. I send good times and bad times. I the Lord am the one who does these things. இதே மாதிரி ப்ராவர்ப்ஸ் எடுங்களேன். ப்ராவர்ப்ஸ் 16 verse 4. அதில் பாருங்க, the Lord has made everything for his own purpose. அடுத்து பாருங்க, even the wicked for a day of disaster. ஸோ எல்லாம் நம்ம நமக்கு நன்மையா தெரிகிறது, நமக்கு தீமையா தெரிகிறது கூட கடவுள் தான் படைச்சிருக்கிறார்.
அதையும் நமக்கு நன்மை செய்வதற்காக மாற்றக்கூடிய வல்லமை யார்கிட்ட இருக்குது? கடவுள்கிட்ட இருக்குது. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. அது அவர் தான் படைச்சிருக்கிறார். ஹீ கேவ் த ஃபார்ம், ஹீ கேவ் த ஃபங்க்ஷன். அப்புறம் எக்ஸோடஸ் எடுங்க. எக்ஸோடஸ்ல verse 24. இப்போ இங்க 24ல கடவுளை நேர்ல அவங்க பாக்குறாங்க. verse வந்து 9. Then Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and the 70 elders of the Israel climbed up the mountain. There they saw the God of Israel under his feet. பாத்தீங்களா, அவங்க காலுல பார்த்தாங்களாம். அவங்க வந்து கடவுளை பார்க்கறாங்க. அவர் வந்து அந்த ஹெவன்ல அவருடைய த்ரோன்ல இருக்கிற அந்த பிக்சர் அவங்களுக்கு, அந்த விஷன் அவங்களுக்கு வருது. அப்ப அந்த த்ரோன்ல கீழே வந்து ரொம்ப பிரில்லியன்ட் ப்ளூ கலர்ல நல்ல ஒரு கிறிஸ்டலைன் ஃப்ளோர் இருந்திருக்கு. அந்த ஃப்ளோர் மேல அவர் கால் இருந்திருக்கு. அதை பாக்குறாங்க. அண்டர் ஹிஸ் ஃபீட் தேர் சீம் டு பி அ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் பிரில்லியன்ட் ப்ளூ லேபிஸ் lazuli as clear as the sky itself. பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த தே ஆர் மேட் இன் த இமேஜ் ஆஃப் காடுங்கிறது அதில் ஃபிசிக்கல் ஆட்ரிபியூட்டும் இருக்கு, அதே டைம்ல மென்டல் ஆட்ரிபியூட், மைண்ட் ஆட்ரிபியூட்டும் அதுதான் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்டு. அடுத்து டியூட்ரானமி 32:4. ஹீ இஸ் த ராக், ஹிஸ் டீட்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட். இப்போ கடவுள் செஞ்சது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு குட்டுன்னு சொன்னார்ல, இட் வாஸ் ஆல் குட், இட் வாஸ் ஆல் குட். அப்போ ஹீ இஸ் த ராக், ஹிஸ் டீட்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட், எவ்ரிதிங் ஹீ டஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் ஃபேர், ஹீ இஸ் அ ஃபெய்த்ஃபுல் காட் ஹூ டஸ் நோ ராங், ஹவு ஜஸ்ட் அண்ட் அப்ரைட் ஹீ இஸ். அப்போ அவருடைய படைப்புகள் எல்லாமே கரெக்டானதா நமக்கு தேவைப்பட விஷயமா தான் இருக்கு. அடுத்து ஹீப்ரூ chapter 2. For in one place the scripture says, we are mere mortals. What are mere mortals that you should think about them, or a son of man that you should care for him? Humans யாரு? We are mortals. அவங்கள பத்தி அவங்க இவ்வளோ இதா இருக்கிறவங்கள நீங்க ஏன் நினைக்கணும்? கடவுளாகிய நீங்க அவங்கள கேர் பண்ணிக்கணும். Yet for a little while you made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. So he has crowned them with glory and honor. You gave them authority over all things. அடுத்து Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Again, image of God உடைய explanation திரும்ப வருது. God is good. He is intending everything for a good. So humans as an image of God has to do all the good things. இதை இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் எஃபிஷியன்ஸ் 4th chapter 24ல இருந்து படிச்சுட்டு வாங்க. Put on your new nature created to be like God, truly righteous and holy. So as an image of God you should be truly righteous and holy. Stop telling lies. இது இமேஜ் ஆஃப் காட்னா என்ன, அந்த அர்த்தம் தான் இப்போ வருது. ஸோ ஸ்டாப் டெல்லிங் லைஸ், லெட் அஸ் டெல் அவர் நெய்பர்ஸ் த ட்ரூத், ஃபார் வி ஆர் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் பாடி. And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. If you are a thief, quit stealing. Instead, use your hands for good, hard work, then give generously to others in need. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage,
anger, harsh word, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Such sins have no place among God's people. Obscene stories, foolish talk, coarse jokes, these are not for you. Instead, let there be thankfulness to God. You can be sure that no immoral, impure, or greedy person will inherit the kingdom of Christ and of God. If you are like that, you are not reflecting God. You are not behaving like the image of the Lord. For a greedy person is an idolater, worshipping the things of this world. Don't be fooled by those who try to excuse these sins, for the anger of God will fall on all who disobey Him. Don't participate in the things these people do, for once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light, for this light within you produces only what is good and right and true. So conclusion என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, God is all powerful. He merely speaks things into existence. He creates everything from nothing and everything obeys Him. Every other thing is a creation. Only God is the creator. Every other thing is creation. Every other thing has a beginning. Every other thing has a purpose in God's plan. Everything is built for good. God is good. Everything He does is good. Even though we feel something, some bad things, some evil things, still everything is used by God for the good. God has the ability to change everything for the good. So that is the God who created you in His image, male and female. He created all of humanity is having this image, and because of this reason, you have a dignity. That is why all humans are, irrespective of their age, sex, gender, what they do, how much they earn, how much money they have, what they speak, how they speak, what they did to other people, whether good or bad. In spite of all of this, because of this creation which God did, it is not humans' effort, it is God did. He created them in such a way that they are filled with some form of worth, and because of that you are supposed to respect other people, help other people, and do things for the betterment of the entire society, not just you. And you are supposed to take care of all the created order, including the animals, the birds, the things that the animals that actually help you, animals that don't help you, all of that entire thing. You are to reflect God, you are to be good, love, holy, righteous, and all of this. So this is the end of this session. Hope you are able to see God more clearly. May God bless you all. Thank you.